हेलो सांग मैंने केमिति अछंती। आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु। ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु, सुस्थरे रुहंतु, आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि। सबुदिन भलिया हेइ आ गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ। आ ये सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुछि। तो सबुदिन भाया आज भी सेरकम सकाळे सकाळे मोर ब्लॉगटा स्टार्ट कर देछि। तो आमर आज काम होछि, मिस्त्री आछंती आज काम करिया पई कि से काम रे लागि छंती। तो रेगुलर काम को आसने तो कामटा शीघ्र सरी जाता, किंतु रेगुलर जेहेतु कामटा हो नाही तो माने दिने जदि काम होछि 2 दिन बंद होछि, 2 दिन काम होछि दिने बंद होछि, एई रकम करिकि काम होछि जोंथि पई कि कामटा सरी पार नाही। तो आज मिस्त्री आछंती काम करिया पई कि से सेपटर काम करछंती आ पटर मो मोर सब काम दाम सरेकी आसी करना रोषेई करिया पई कि परिया पत्र काटिमी, कटाकटी करके रोषेई करमी। आज माने जो उठा चुल्ल जो घर भितर रांधे आज घर भितर रोषेई करि हबो नै, बाहर रोषेई करमी। तो सकाळे सकाळे पागटा टिके ठंडा थिला, मु भाबिनी एठी माने बाहर रोषेई करि हबो, किंतु जते दिन पड़िला सेते बेले करना पूरा खरा करथिला। से खरारे ही दिन सारा सिझिकी मते ही रोषेई करिया को पड़िथिला। तो टिके जाइकी मु चुली पाखକୁ चाली उठाए, चुली जळे देकी तरकारी कि भात टिके देखि देकी पुणी आसिकी फैन ल बसता एई रंग करिकी मु रोषेई करथिनी। तो मो वीडियो रे एमिति जुड़ी होइकी रहिथांतु। वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु, बिल्कुल भी स्किप करंतुनी। आ मो वीडियो रे किछि भी यदि आपनको पसंद आस्ता तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे कर देबा, छोट स्नेह भरा कमेंट मो पय लिखि देबे जे मो वीडियो आपनको केमिति लागुछि बोलिकी। आ केही यदि नुआ करके मो वीडियो देखुचंती तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जा द्वारा कि मु जते बेले भी वीडियो छाड़िबे सर्वप्रथम आपण ही मो वीडियो देखि परिबे। आ मो वीडियो को आपनको फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दियंतु, तो मते भी टिके सपोर्ट हबो। कहीं ना आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनाइबा प्रेरणा जोगाउछि आ साहस मध्य दउछि। तो एपटे मोर परिया कटा तो चलथिला। परिया कटा माने सजना नाड़ी, बर्तमान तो सीजन बर्तमान सजना नाड़ी रो। आउ से सजना नाड़ी गला काली करना भाणीजी आसीथिला घर को, आ से सजना नाड़ी घिनिकी आसीथिले, मु ताके करना काटुथुनी एका बेले सकाळ बेला पई कि आ दीपहर बेला पई कि मु सेठी बसी काटिदेनी। काना जेहेतु चुलीटा नगेई देमे, चुली नगे माने चुली गैस रे हेथिने कोन गुटे तरकारी कर देकी तापरे गैस बंद कर देकी आ अलगा काम कले तापरे जाई रोषे बास कले। किंतु चुलीटा जेहेतु नागिबो, चुली तो जळुतबो, सांगे सांगे गोटे तरकारी कर देकी पुणी चुली लिभेकी पुणी ताकू जाई चुली नगा रंक। मु कहनी एते सब करिया अपेक्षा एका जाई माने चुलीटा जेहेतु लगेइमी, लगेइकी तरकारी पत्र करमी सकाळ पई कि, तो तारी साथी मु कहना दीपर पई कि भी रोषे बसे देमी। आ एई आइडिया त मोर एते काम देला जे मोर 12टा सुधा रोषे सरीला, पछे खरारे सिझिकी मु रोषे करूथाए 12:30 सुधा मोर ऑलरेडी माने आरंभ होई था, खिया पिया मोर आरंभ होई थिला। भाई थिले घर पाखर, भाई मिकिल 2 जण खाइथिले। तो ए रकम माने कहते ना सुविधा सुजोग देखिकी जदि सुविधा अच्छी तो सांगे सांगे रोषे सरिजाए, जदि काम से रकम अधिका भी पड़ जाए तो तार भितर भी लेट भी हो जाए। तो एरकम जेहेतु मु परिया पत्र दीपर पई काटी देथिनी एका सांगर बसिकी, तापरे शीघ्र भी आज टिके मोर काम सरी जाइथिला। आ जेहेतु शीघ्र काम सरीथिला, शीघ्र टिके उठिने शीघ्र काम सरीजिवो, शीघ्र काम सरीबो माने सब काम दाम सब शीघ्र शीघ्र होइजिवो। तो एटा तो जानिथिबे सब तो मैंने सकाଳେ शीघ्र उठार फायदा होउची एटा। तो जा हो मो सेपटे करना तरकारी बसे देथिनी, बसे देकी आसी कौन करथिनी ना टिके समय फैन ल बसथिनी, पुणी जाइकी तरकारी देखुथुनी। ए रंग करिकी करना दिन सकाळ पई तरकारी रांधिथिनी। मिस्त्री तो मुढ़ी तरकारी खाइथिले, आमे तो पखाळ खाइथिले। आज बाबा भी पखाळ खाइथिले। आउ बाबा मु 2 जण, बाबा मु मिकिली आमे 3 जण पखाळे खाई देइथिले। ए रकम करके सकाळ जरकम रोटी तरकारी जहाँ हुए सब रोटीटा गैस रे कर देइथिनी, तरकारी तो सेठी करके घिनी आसथिनी। खियापिया सरी जाइथिला। आ दीपर पई जे तरकारी जे काटिथिनी ताकू भी सिझे देइकी घिनी आसथिनी। मु बघारी थिलिनी, मु कहनी भातटा बसई देमी, बसई देइकी तापरे करना तरकारीटा आगुतरा करके रखिदेने ठंडा हो जाए बोलिकी मु पछरे आगर भात करदिए, तापरे जाइके तरकारी करे। तो तरकारीटा सिझेइकी ताकू घिनी आसिकी रखी देइथिनी। रखी देइकी मु करना भात बसई देइथिनी चुली रे, ऑलरेडी भात बसई देइथिनी। भात बसई देइ सारिकी पळी आसथिनी गैस पाखକୁ। एइटा होउचे सबुठु मोर माने बड़ काम जे गैस जो गैस चारिपट जो सब जो जिनस पत्र खेला होइकी थाए, जो असना होइकी थाए
ଅସନା କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବାହାର କରାହେଇକି ସବୁ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିଥାଏନି। ତାକେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଲାଗେ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ। ଯେତେ କାମ ଥାଉ, କାହିଁକିନା ଖୋଲା କିଚେନ୍, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ ଦେଖିବ ନା ଉପରେ ଉପରେ ଡବା, ଚାମଚ, ମାଢ଼ିଆ, ଡଲା, ଗଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ତା ବାଟି, ଆଉ କ'ଣ ସସ୍ପେନ୍, ଯେତିକି ସାରା ଜିନିଷ ସକାଳ ଉପରୁ କାରବାର ହେଇଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ୟାରି ଉପରେ ଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ, ଏଇଟା ତ ସବୁଦିନିଆ କାମ ମୋର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଖିଆପିଆ କାମ ସରିଲା ପରେ କିଚେନ୍ଟା ଗୁଛେଇକି ରଖିଦିଏ। କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ସକାଳେ ବି କିଚେନ୍ ଗୁଛେଇ ଦିଏ, କେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳିଲେ ମାନେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ବି ଗୁଛେଇ ଦିଏ, ଯେରକମ ମୋତେ ମାନେ ମୌକା ମିଳେ। ଆଉ କିଚେନ୍କୁ ଆସିବି ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇ ହୁଏନି। ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ନା କିଛି ଖୁଡ଼ୁର ମୁଡ଼ୁର କାମ ମୋର ଚାଲିଥାଏ, ଏଟା ସେଠି ସେଟା ଏଠି ଏଇରକମ କରିକି ରଖୁଥାଏ। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଏଠି କିଚେନ୍ଟା ଗୁଛେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଢ଼ି ଆସିଥିଲା ନା, ମୁଢ଼ି ଅଧେ ପୁରା ହେଇଥିଲା ଡବରା, ଆଉ ଅଧେ ପୁରା ହେଇଥିଲାନି। ମୁଢ଼ିକି ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ସେଟା ଫାଙ୍କାରେ ରହିଲେ ନା ନରିମି ଯିବ। ତ ମୁଢ଼ିକି ଡବାର ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବୋତଲ ଯେତିକି ସବୁ ଖାଲି ହେଇଥିଲା, ବୋତଲ ସବୁ ନେଇଥିଲି ଟିଅଲ୍ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲି ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜି ପାଣି ଭରି ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ବୋତଲର, ସେ କାମଟା ମୋର ରହିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ନା ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ବସେଇଥିଲି। ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଯେ ନ କହିବା କଥା, ମାନେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ମାନେ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ବାବା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଛତା ନେଇକି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଛତା ଧରିକି ବସିକି ରୋଷେଇ କର, ଖରା ଆଉ ଏତେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିବନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଛତା ଯେତିକିବେଳେ ଗରମ ହେଲା ତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଗରମ ହେଲା। ବାବାଙ୍କୁ ତ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଛତା ଧରିଲେ ଗରମ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆହୁରି ଗରମ ହେଲା। କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଛତାଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ବାବା ଯାଇକି ଛତା ଧରିକି ବି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଛତା ଧରିକି ଠିଆ ହେଉଛି, ତୁମେ ରୋଷେଇ କର ବୋଲିକି। ଯେରକମ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଖରାରେ ହିଁ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ତରକାରୀ ବସାଇଥିଲି, ଚୁଲି ପାଖରେ କେରକମ ଖରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆମର ସାମ୍ନା ପଟକୁ ନା ପାଖାପାଖି ଦିନ 1-2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଖରା ରହୁଛି। ମୁଁ ତ ଟାଇମ୍ଟା ଆଉ ଜାଣିନାହିଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ରହୁଛି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ବେଳଓଳି ଛାଇ ପଡ଼ି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପାଖରୁ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଯେ 1-2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଖରା ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖିଆପିଆ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେପାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଏଠୁ ନା ଖରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ତ ସକାଳ ବେଳା ଖରା ଯେହେତୁ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସକାଳ ବେଳା ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କିଛି କରିବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆଜି ଭାବିନି ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁଣି ଫାଙ୍କାର, ଚୁଲିରେ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେ ଫାଙ୍କାର, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଥିଲା। ଆଜି ଡରିକି ରୋଷେଇ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ନା କରିପାରିମି କି କରିପାରିମିନି। ତ କେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସିଲା ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିମି, ଫେରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ କଥା ମନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଚୁଲି କତିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏଇରକମ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଡରି ରୋଷେଇ କନି। ଯାହା ହଉ ରୋଷେଇ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କହନ୍ତି ନା ଚୁଲିର ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ ବି ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ସଜନା ନାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଅଛି, ସକାଳେ ତ ବନେଇଥିଲି ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ବୋଇତାଳ, ସଜନା ନାଡ଼ି ଦେଇକି ତା'ର ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିପହରକୁ ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ଡାଲି କରିଥିଲି, ଆମ୍ବ ବଡ଼ିର ଚଟଣି କରିଥିଲି, ଏଇରକମ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଆଉ ତ ଖିଆପିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖରା, କେତେ ମାତ୍ରାର ଖରା। ପବନ ହାଲକା ଟିକେ ପବନ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଳଓଳିକି ପବନ ଭଲ ରକମ ପବନ ଦଉଥିଲା, ଗରମ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁଥିଲାନି। ତ ଏଇରକମ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେରକମ କି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ଡଲି ଦିଦି, ସବିତା ଦିଦି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ରୋଷେଇବାସ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା 12:30 ସୁଦ୍ଧା, ମୋର ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମିକିଲିକି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ, ନଣନ୍ଦ, ମୁଁ, ବାବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ କରିଦେଇଥିଲେ। 1-1:30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଖିଆପିଆ କାମ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସରିଗଲା ପରେ ବାସନକୁସନ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ, ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି। ରୋଷେଇ ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଖିଆପିଆ ତ ସବୁ ସରିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପୁଣି। ତ ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ରାତି ପାଇଁକି ଖାଇବା ନେଇକି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ରୁଟି ତରକାରୀ ବନାଉଥିଲି। ଆଉ ଖରା କେରକମ ପଡ଼ିଲା ଝରକା ପାଖକୁ, ମୁଁ ଭାବିନି କ'ଣ ନା ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲିନି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଝରକାଟା ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିମି। ଖରା ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଇକି ମୁଁ ଝରକାଟା ଦେଇଥିଲା ବେଳକୁ ନା ଘରଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଝରକା ଖୋଲା କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ନିଦ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗୁଥିଲା। ଦ୍ୱିପହରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ, ତ ନିଦ ବି ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ହାଇ ମାରିକି ଯାହା ହଉ ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ରୁଟି ତରକାରୀ ବନା ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମୟ।
ଆଉ ଖାଲି ମାନେ ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ନାଗୁଥିଲା। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଖାଲି ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ହେଇକି ମୁଁ ରୁଟି ତରକାରୀ କରିଥିନି। କରିକି ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେବ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିନି। ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ଭାଇ ଉଠିଥିଲେ। ଭାଇ ଉଠିଲା ପରେ ଭାଇଙ୍କି ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଇଥିନି, ଚା କରିକି ଦେଇଥିନି, ଯାହା ଯାହା ମୋର କାମ ଥାଏ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଥିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷକ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଯୁଗାଡ଼ ଖଟା ଯେ ତେନ୍ତୁଳି ଥିଲା ତାକୁ ଏରକ କରନା କିଛି କିଛି ଖରାରେ ଦିଆ ହୁଏ। ସେଟା କରନା କଞ୍ଚା ବେଳେ ହାତରେ ନାଗିଯାଏ, ଭଲ ରକମ ତାକୁ କାଟିକି ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁକି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖରାରେ ଦିଆଯାଏ। ଖରାରେ ଦିଆ ହେଲା ପରେ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ କରନା ଏରକମ ଖରାରେ ହିଁ ତାକୁ ବାହାର କରାଯିବ। ତାକୁ ଯଦି ରଖି ଦିଆଯିବ ଯେ କାଲି ବାହାର କରିବା ବୋଲିକି ମଞ୍ଜି ତା ଭିତରୁ ସେ ବାହାରିବନି, ହାତରେ ନାଗିଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ନଣନ୍ଦ ମୁଁ 2 ଜଣ 2ଟା ପନିକି ଆଣିକି ତେନ୍ତୁଳିକି କାଟିକି ତା ଭିତରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିକି ରଖୁଥିଲେ ବର୍ଷକ ପାଇଁକି। ତ ଏମିତି ଆଜି ଦିନଟି କଟିଥିଲା। ତ ରହୁଛି।